नमस्कार दर्शक बंधु ओडिया सागर यूट्यूब चैनल को आपण को स्वागत। आज 21 जून सोमवार केते गुड़िए गुरुत्वपूर्ण खबर तेबे आसंतु जानिबा आजिर खबर। घोष यात्रा पाई नीति निघंट पुरी महाप्रभु श्री जगन्नाथଙ୍କ बहुप्रतीक्षित रथयात्रा को आउ मात्र दिन केईटा बाकी अछि। एहा पूर्वरु श्री मंदिर रे महाप्रभुଙ୍କ स्नान यात्रा और रथयात्रा नीति निघंट शेष होईछि। आसंता 24 तारिख रे हेउथबा स्नान यात्रा रे पहंडी राति 1टा रु 4टा मध्य रे अनुष्ठित हेबो। श्री गुंडीचा पाई सकाळ 8:30 रु पहंडी करा जाई अपराह्न 3टा रे रथ टଣା पाई निष्पत्ति निया जाईछि। रथयात्रा नीति निघंट नहीं मुख्य प्रशासक किसान कुमार अध्यक्षतार रविवार छत्तीसा नियोग बैठक भर्चुआल माध्यम अनुष्ठित होईछि। बिना भक्तरे अनुष्ठित हेबाकु थिबा एही यात्रा समस्त सेवायतंकर टीकाकरण और आरटीपीसीआर कोविड टेस्ट बाध्यतामूलक कराଯାଇଛି। राजधानी रे आजिठु खोलिबो पार्क रेस्टोरेंट 50% क्षमता सह बार खोलिबाकू अनुमति। नुआ दिल्ली देशर राजधानी दिल्ली रे कोरोनार द्वितीय लहर मंथर हेबा परे धीरे धीरे अनलक प्रक्रिया चलछि। दिल्ली विपर्यय परिचालना प्राधिकरण सोमवार ठारू दिल्ली रे सर्वसाधारण पार्क उद्यान गल्फ क्लब बार एवं बाह्य जोग कार्यकलापकू अनुमति देइछन्ति। एहा व्यतीत डीडीएम कहिसन्ति जे एही स्थान गुड़िकरे कोविड निर्देशावली पालन करिबा दायित्व जिला अधिकारींकर हेबो। वर्तमान दिल्लीर गोटे जोन रे केवल गोटे साप्ताहिक बजार खोलिबो। आवासिक अंचल समस्त दुकान सकाळ 10टा रु राति 8टा पर्यंत खोला रहिबो। एहा व्यतीत समस्त बजार एवं मॉल रे दुकान गुड़िक सकाळ 10टा रु 8टा जाए खोला रहिबो। एथि सहित रेस्टोरेंट गुड़िक सकाळ 8टा रु राति 10टा पर्यंत 50% बसिबा क्षमता सहित खोलिबो। एहा व्यतीत वर्तमान बार गुड़िक 50% क्षमता सहित खोला जाई परिबो। अनाथंक पई आशीर्वाद योजना घोषणा कले मुख्यमंत्री। बापा माँ को हरैथिबा पिलांको मिलिबो आर्थिक सहायता। भुवनेश्वर अनाथ पिलामानंक पई मुख्यमंत्रीଙ୍କ नुआ योजना। अनाथ पिलामानंक सर्वांगीन विकास पई आशीर्वाद योजना घोषणा करिसेंती मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक। अनाथंक पई आशीर्वाद योजना घोषणा कले मुख्यमंत्री। बापा माँ को हरैथिबा पिलांको मिलिबो आर्थिक सहायता। गत 2020 एप्रिल 1 ठारू उभय बापा माँ एबा परिवारर मुख्य उपार्जनकारी को हरैथिबा पिलामानंक शिक्षा दीक्षा भरण पोषण तथा जत्न पाई मुख्यमंत्री नवीन पट्टनायक एही नुआ योजना घोषणा करिसेंती। एही योजना पाई योग्य पिलामानंको 3टी वर्ग रे विभक्त करा जाईछि। बापा माँ उभय को हरैथिबा पिला एवं उपार्जनकारी बापा माँ मध्यरु जणको हरैथिबा पिलांकु एही योजना रे सहायता प्रदान करा जिवो। समाजर स्वतंत्र जत्न आवश्यक करुथुबा एही पिलामानंक सर्वांगीन विकास पई एक निरापद परिवेश जगाई देबा पई राज्य सरकार प्रतिबद्धतार सह काम करुछन्ति बोली मुख्यमंत्री कहिसन्ति। मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिसन्ति जे आशीर्वाद योजना रे एही स्वतंत्र जत्न आवश्यक करुथुबा पिलामाने सेमानक परिवार और आत्मीय स्वजन मानक गहनारे ही रहिबे। सेमानक दायित्व नेउथुबा अभिभावक माने जेपरि ठीक भाबरे एही पिलांक जत्न नै पारिबे सेथिपई सेमानक उत्साहित करा जिवो। एही योजना रे बापा माँ उभयको हराई असुविधा मध्य रे थिबा पिलामानक दायित्व नेइथिबा आत्मीयक बैंक खाता रे पिलार भरण पोषण शिक्षा और स्वास्थ्य पई मासिक 2500 टंका इलेक्ट्रोनिकाली जमा करा जिवो। पिलांको 18 वर्ष पर्यंत एही सहायता जारी रहिबो। तापूर्व जदि पिलांको केही पोष्य भाବରେ ग्रहण करे तेबे आउ सहायता दिया जिवो नाही। राज्य सरकार स्वास्थ्य बीमा योजना रे विजु स्वास्थ्य कल्याण योजना रे सही पिला माने मागणा चिकित्सा सुविधा पाई परिबे। एही स्वतंत्र जत्न आवश्यक करुथुवा पिला मानको जातीय बा राज्य खाद्य सुरक्षा योजना रे शामिल करा जिवो। बापा माँ को मृत्यु पूर्व पिला जेउ स्कूल रे पढ़ुथिले सेही स्कूल रे पढ़ा जारी रखि परिबे। तांको दायित्व नेइथिबा आत्मीय अन्य स्थान रे रहुथिले सेठारे पिलार पढ़िबा व्यवस्था करा जिवो। जदि आवश्यक पड़े तेबे आदर्श विद्यालय केंद्रीय विद्यालय बा सही मानर विद्यालय पिला पढ़िबा पई साहाय्य मध्य करा जिवो। आजिठारु राज्य रे दैनिक 3 लाख टीकाकरण म्युनिसिपालिटी और ब्लॉक रे कैंपेन मोड रे हेबो वैक्सीनेशन। भुवनेश्वर आजिठारु कैंपेन मोड रे आरंभ हेबो टीकाकरण प्रक्रिया। केंद्र सरकार को नुआ टीका नीति अनुसार टीकाकरण हेबो। प्रत्येक दिन 3 लाख टीकाकरण करिबा पई टार्गेट रखिचंती राज्य सरकार। राज्यर समस्त ब्लॉक और म्युनिसिपालिटी रे कैंपेन मोड रे हेबो टीकाकरण। उभय राज्य आनिथिबा और केंद्र सरकार जगाई टीका लोकंकु दिया जिवो नै बोली अतिरिक्त मुख्य शासन सचिव निर्देश देइछन्ति। राज्य रे प्रत्येक ब्लॉक रे 5टी सेक्शन एनएससी रे 5टी लेखाएं सेक्शन
ପୌର ପରିଷଦରେ 10ଟି ଓ ମହାନଗର ନିଗମରେ 20ଟି ସେସନ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଉଭୟ ଅନଲାଇନ୍ ଓ ଅଫଲାଇନ୍ ଟିକାକରଣ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ସ୍ତରରେ ଯୋଜନା କରାଯିବ। ସଠିକ୍ ସମୟରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଡୋଜ୍ ଦିଆଯିବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବାକୁ ସମସ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗର ଅତିରିକ୍ତ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। NCO ସମ୍ମିଳନୀରେ ପାକିସ୍ତାନ, NSA ଓ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଭାରତର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଦୁସାମରେ ହେବାକୁ ଥିବା ସଂଘାଇ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ଯୋଗ ଦେବାକୁ ଆସନ୍ତା ସପ୍ତାହ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଗସ୍ତ କରିବେ। ଏହି ବୈଠକ ଜୁନ୍ 23 ଓ 24 ତାରିଖରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଏହି ବୈଠକରେ ପାକିସ୍ତାନ NSA ମୋଇଦ ୟୁସୁଫ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ସମ୍ଭାବନା ଥିଲା ଯେ ଦୁଇ ଦେଶର NSA ମଧ୍ୟରେ ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି କୌଣସି ବୈଠକ ହେଉନଥିବା କହିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ। କଳ୍ପନା ଜଳ୍ପନା ଉପରେ ବିରାମ ଲଗାଇ ପାକିସ୍ତାନର ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ମୋଇଦ ୟୁସୁଫ କହିଛନ୍ତି, SCO ବୈଠକ ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ସମକକ୍ଷ ଅଜିତ ଡୋଭାଲଙ୍କ ସହ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିପାକ୍ଷିକ ବୈଠକ କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ଚଳିତ ବର୍ଷ SCOର ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା ତାଜିକିସ୍ତାନ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ପୂର୍ବରୁ 2020 ନଭେମ୍ବରରେ SCO ଷ୍ଟେଟ୍ କାଉନସିଲର ପ୍ରମୁଖ ବୈଠକରେ ତାଜିକିସ୍ତାନ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତା କରିଥିଲା। କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁ ହେଲେ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ଦେବାକୁ ଅସମର୍ଥ କେନ୍ଦ୍ର। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟଙ୍କ ନୋଟିସର ଜବାବ ଦାଖଲ କଲେ ସରକାର। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। ଦେଶରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ଲୋକଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ପ୍ରାୟ 3,87,000ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ। ତେବେ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିବାରକୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଅନୁକମ୍ପା ରାଶି ପ୍ରଦାନକୁ ନେଇ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଆବେଦନ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଅସମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଦାଖଲ ଆଫିଡେଭିଟ୍ରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଏଭଳି କ୍ଷତିପୂରଣ କେବଳ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିବା ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି SDRF ଦ୍ୱାରା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ରାଜ୍ୟ ସରକାରମାନଙ୍କୁ କରୋନାରେ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଥିବା ପ୍ରତି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ 4 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ କ୍ଷତିପୂରଣ ଦେବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଏ, ତେବେ ତାଙ୍କର ପାଣ୍ଠିରେ ଗଚ୍ଛିତ ଅର୍ଥ ଶେଷ ହୋଇଯିବ। ଏହା ହେଲେ ବାତ୍ୟା, ବନ୍ୟା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ ଲଢ଼ିବା ଅସମ୍ଭବ ହୋଇପଡ଼ିବ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଦାଖଲ କରାଯାଇଥିବା ଦଲିଲରେ କୁହାଯାଇଛି ଯେ ଚଳିତ ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷରେ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ 22,184 କୋଟି ଟଙ୍କା SDRFକୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହାର ଏକ ବଡ଼ ଅଂଶ କରୋନା ସହ ଲଢ଼େଇରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଉଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର 1.75 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଗରିବ କଲ୍ୟାଣ ପ୍ୟାକେଜ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଗରିବ ତଥା ଅସହାୟମାନଙ୍କୁ ମାଗଣା ରାସନ ମିଳିବ ସହିତ ବୃଦ୍ଧ, ଦିବ୍ୟାଙ୍ଗ ଏବଂ ଅସମର୍ଥ ମହିଳାମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏହା ବାଦ୍ ଦେଶର 22.12 ଲକ୍ଷ ଅଗଧାଡ଼ିର ଯୋଦ୍ଧାମାନଙ୍କୁ 50 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ବୀମା ସୁବିଧା ଭଳି ଯୋଜନା ସାମିଲ ଅଛି। ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ମେଟ୍ରୋ ସହରକୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକେ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ। କରୋନା ଭାଇରସ ଲୋକଙ୍କ ଚିନ୍ତା ବଢ଼ାଇ ଦେଇଛି। କରୋନା ସମୟରେ ସୁସ୍ଥ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରାଥମିକତା ପାଲଟିଛି। ଏମିତି ସ୍ଥିତିରେ ଉନ୍ନତ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା ପାଇଁ ଲୋକମାନେ ମେଟ୍ରୋ ସହର ଆଡ଼କୁ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍ତି। 64 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଅନୱାର ହକ୍ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପରିବାର ବିହାରରେ ବେଗୁସରାଇର ବାସିନ୍ଦା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗତ 7 ବର୍ଷ ଧରି ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହୁଛନ୍ତି। ହଙ୍କଙ୍କର କିଡ୍ନି ଏବଂ ହୃଦ ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ଅନେକ ସମସ୍ୟା ରହିଛି। ଉନ୍ନତ ଚିକିତ୍ସା ସୁବିଧା ହେତୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରହିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ହକ୍ କହିଛନ୍ତି, 2014ରେ ତାଙ୍କର ବାଇପାସ୍ ସର୍ଜରୀ କରାଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର କିଡ୍ନି ସମସ୍ୟା ଅଛି ଏବଂ ସେ ମଧୁମେହରେ ମଧ୍ୟ ପୀଡ଼ିତ। ତାଙ୍କୁ ସମୟ ସମୟରେ ଡାୟାଲିସିସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଚାଲି ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ସେଠାରେ ଉନ୍ନତ ଓ ସୁଲଭ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା, ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଔଷଧ ସହଜରେ ଉପଲବ୍ଧ ଓ ତାଙ୍କ ଘର ଭଲ ଡାକ୍ତର ନାହାନ୍ତି, ପାରାମେଡିକାଲ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅଭାବ ଏବଂ କିଛି ଘରୋଇ ଡାକ୍ତର ନାହିଁ ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ଖୋଲିଲା ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା। ସପ୍ତାହେ ପାଇଁ ବଢ଼ିଲା କରୋନା କର୍ଫ୍ୟୁ। ଡେରାଡୁନ। ଜୁଲାଇ 1 ତାରିଖରୁ ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଚାରିଧାମ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ପ୍ରଥମ 10 ଦିନ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁଲାଇ 10 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ଚାମେଲି, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗ ଏବଂ ଉତ୍ତରକାଶୀ ଜିଲ୍ଲାର ବାସିନ୍ଦାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ କରୋନା ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଅନିବାର୍ଯ୍ୟ। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ଏହି ଜିଲ୍ଲାର ଚାରିଧାମ ରହିଛି। ଜୁଲାଇ 11ରୁ ରାଜ୍ୟର ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାମାନଙ୍କ ଯାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଅନୁମତି ମିଳିବ, କିନ୍ତୁ କୋଭିଡ୍ ନେଗେଟିଭ ରିପୋର୍ଟ ଦେଖାଇବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ। ତେବେ ଲକଡାଉନ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କୋହଳ କରିବା ସହ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କୋଭିଡ୍ କର୍ଫ୍ୟୁକୁ ଜୁନ୍ 29 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ସରକାରୀ ମୁଖପାତ୍ର ସୁବିଧା ଉଲ୍ଲିୟାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସହରାଞ୍ଚଳରେ କର୍ଫ୍ୟୁ ବଳବତ୍ତର ରହିବ। ସପ୍ତାହରେ 3 ଦିନ ବଦଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବଜାର 5 ଦିନ ପାଇଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଶନିବାର ଏବଂ ରବିବାର ବଜାର ବନ୍ଦ ରହିବ। ବଜାର ସକାଳ 8ଟାରୁ ସନ୍ଧ୍ୟା 5ଟା ଯାଏଁ ଖୋଲା ରହିବ। ଏହା ସହିତ ହୋଟେଲ, ବାର୍, ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟଗୁଡ଼ିକୁ 50% କ୍ଷମତା ସହିତ ଖୋଲିବାକୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ରାତି 10ଟା
10ଟା ପରେ ସକାଳ 6ଟା ଯାଏଁ ହୋଟେଲ ବାର୍ ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟ ବନ୍ଦ ରହିବ। ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ତୈଳ ଦର। ପେଟ୍ରୋଲ ଲିଟର ପିଛା 29 ଓ ଡିଜେଲ 28 ପଇସା ମହଙ୍ଗା। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ତୈଳ କମ୍ପାନୀମାନେ ରବିବାର ପୁଣି ଥରେ ଇନ୍ଧନ ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରତି ଲିଟର ପେଟ୍ରୋଲ 29 ପଇସା ବୃଦ୍ଧି କରିଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 28 ପଇସା ମହଙ୍ଗା ହୋଇଛି। ଫଳରେ ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ରାଜଧାନୀ ଦିଲ୍ଲୀରେ ପେଟ୍ରୋଲ ପ୍ରତି ଲିଟର 97 ଟଙ୍କା 22 ପଇସା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଡିଜେଲ ଲିଟର ପିଛା 87 ଟଙ୍କା 97 ପଇସା ଦରରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଦେଶରେ ଗତ 7 ସପ୍ତାହ ହେଲା ଇନ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ହେଉଛି। ଏହି ସମୟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ମୂଲ୍ୟ 27 ଥର ବଢ଼ିଲାଣି। ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁଣି ଥରେ ମିଳିପାରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା। ଜୁନ୍ 24ରେ ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ସମ୍ପ୍ରତି ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ନେଇ ରାଜନୈତିକ ମହଲରେ ସରଗରମ ରହିଛି। କ'ଣ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରରେ ହେବ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ, ନା କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳକୁ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ମିଳିବ? ଏହାକୁ ନେଇ ଶ୍ରୀନଗରଠାରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇଉଠିଛି। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଆସନ୍ତା ଗୁରୁବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ସହ ବୈଠକ କରିବେ। ବୈଠକରେ ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହୋଇପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି ବୈଠକ ଉପରେ ଏବେ ସଭିଙ୍କ ନଜର। ସୂତ୍ର ଅନୁଯାୟୀ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇପାରେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଶୁକ୍ରବାର ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଦିଲ୍ଲୀରେ 2ଟି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୈଠକ ହୋଇସାରିଛି। ଅପରପକ୍ଷେ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ନେଇ ଜାତୀୟ ସୁରକ୍ଷା ପରାମର୍ଶଦାତା ଅଜିତ ଡୋଭାଲ ଅନେକ ମାସ ଧରି ନିଜ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲାଗିଛନ୍ତି। କେବଳ ଏତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଓ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହ ମଧ୍ୟ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରବାସୀଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଜାମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରକୁ କ'ଣ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରାଜ୍ୟ ମାନ୍ୟତା ଦିଆଯିବ ସେ ନେଇ କୌଣସି ଆଲୋଚନା ହୋଇନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଆଜି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସ। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ ଜୁନ୍ 21 ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସକାଳ ପ୍ରାୟ 6:30 ସମୟରେ ସପ୍ତମ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିବେ। ଏଥର ଯୋଗ ଦିବସର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଉଛି ଫିଟନେସ୍ ପାଇଁ ଯୋଗ। କରୋନା ମହାମାରୀ ଏବଂ ସାମୂହିକ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧକକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏଥର ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ଯୋଗ ଦିବସରେ ଆୟୋଜିତ ହେବାକୁ ଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଲା ଏକ ଟେଲିଭିଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏହି ଟିଭି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ ହେବ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦିଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ।